ہر خبر پر آپ کی نظر بیتاب سماچار۔ اردو پڑھاؤ اردو بچاؤ تحریک کے مادھیم سے وجے پارک اور نور الہی میں ایک نکڑ سبھاؤں کا آیوجن کیا گیا۔ اس موقع پر محمد فرقان احمد سعیم ASA بیتاب اور دیگر لوگوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں یہ رپورٹ۔ السلام علیکم۔ ابھی فرقان صاحب اور احمد سعید صاحب نے آپ کو بہت ہی پیاری اور بہت ہی اچھی باتیں بتائی، اور اردو زبان دیکھو، یہ زبان تو ایسی سیدھی زبان ہے، اگر آج مشاعرے زندہ ہے اردو کے وجہ سے زندہ ہے، اور فلم انڈسٹری اور نیوز چینل جو آپ شام کو ڈیبیٹ دیکھتے ہیں، نیوز چینل دیکھتے ہیں، اس کے لیے وہاں کمپلسری ہے۔ کسی بھی آدمی کے لیے جو فلمی لائن میں جانا چاہتا ہے اس کے لیے، اور نیوز اینکر بننا چاہتا ہے، اردو کمپلسری ہے۔ تو اردو کے بہت سارے آپشن ہیں دنیا میں، اگر دیکھا جائے تو اردو کی چائنا میں بھی اردو کا مطلب یونیورسٹی میں ہے، اس کا ڈپارٹمنٹ ہے، اور واشنگٹن جو ہے اردو وائس کے نام سے جو ہے وہاں پہ ریڈیو اسٹیشن بھی ہے امریکہ کے اندر۔ جرمنی میں اردو ہے، BBC اردو آپ نے سنا ہوگا، بہت سارے لوگوں نے پہلے BBC سنتے تھے، تو اردو ترجمہ جو ہے BBC کی ایک پروگرام رات کو 9 بجے کے آس پاس آتا، شہر بھی بڑا مشہور پروگرام ہوا کرتا تھا، اور اس میں ساری باتیں جو خبریں آپ کو کہیں نہیں ملتی، جو تبصرے کہیں نہیں ملتی، وہ اس میں اردو میں ملا کرتے تھے۔ تو اردو کے مادھیم سے، کیونکہ اردو میں مادھیم ہندی کا ہے، تو یہ اردو اور ہندی، یہ بھارت میں ہم لوگ رہتے ہیں، تو بھارت کی جو مین زبان ہے، یہاں سرکاری طور پہ کہا جاتا ہے ہندی بھاشا، لیکن سرکاری طور پہ بھی اگر پورے بھارت میں دیکھیں تو بھارت کی ہندی بھاشا سرکاری زبان نہیں ہے، کیونکہ آپ تمل ناڈو میں چلے جائیں تو وہاں کی اپنی ریجنل زبان ہے، کیرل کی اپنی الگ زبان ہے، آندھرا کی اپنی الگ زبان ہے، گجرات کی اپنی گجراتی ہے۔ اس طرح سے ہر اسٹیٹ کی اپنی اپنی زبانیں ہیں۔ یہاں دلی میں سرکاری طور پہ پہلے نمبر کی زبان جو ہے وہ انگلش ہے، انگلش اور اردو اور پنجابی، یعنی سیکنڈ لینگویج کا درجہ حاصل ہے یہاں پر اردو کو اور پنجابی کو۔ اگر آپ کہیں کوئی بورڈ ہوگا تو ان کو یہ کمپلسری ہے کہ اس کو انگلش میں اگر لگا رہے ہیں تو اس کو پنجابی اور اردو میں بھی اس کو لکھیں۔ آپ نے دیکھا بھی ہوگا کئی جگہ پر پنجابی اور اردو میں بھی لکھا جاتا ہے، لیکن بڑے آپ ہمارے لوگوں نے، کیونکہ احساس کمتری آدمی کو پستی کی طرف لے جاتی ہے، اور جو قوم احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتی ہے ان کو اٹھنے میں زمانے لگتے ہیں، صدیوں لگتی ہیں۔ ہمارے آب و اجداد نے جو قربانیاں دی، ہم ان قربانیوں کو اگر یاد کریں تو 1857 کی جو جنگ ہوئی، میرٹھ سے لے کر دلی کے راستے میں جو پیڑ تھے ان پر علماء حضرات کی لاشیں ٹنگی ہوئی تھی۔ اتنی قربانیوں سے یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے آج ایک آدمی آیا اور اس نے جو مسلمانوں پہ انگلی اٹھانا شروع کر دی، یا ایک پارٹی آئی اس نے جو بدنام کرنا شروع کر دیا، یا کسی اخبار یا چینل نے کسی ایک شخص کے اوپر، تو ہم نے کیا نہیں کیا، اس بات کو کسی ایک شخص کی وجہ سے یا کسی ایک غلط کام کی وجہ سے کسی پوری قوم کو بدنام کرنا، یہ کچھ لوگوں کا یہ ایک شکل بن گیا ہے، اور وہ اس کو اپنی جو ہے واہوائی اور اپنی جو ہے کامیابی مانتے ہیں، جبکہ وہ اصل میں کامیابی نہیں ہوتی۔ آج ہمارے ملک میں اردو پہلے بھی تھی، آج بھی ہے، انشاءاللہ اردو تو رہے گی، اردو کو کوئی ختم تو کر نہیں سکتا، لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں سرکاری طور پر لڑائی لڑنے میں ایوان میں جو ہمارے نمائندے جاتے ہیں وہ ان کا کام ہے، وہ لڑیں گے، اور ہم ان سے کوشش کریں گے، لیٹر لکھیں گے، اور ان کے لیے جو بھی ہم کر سکتے ہیں وہ کریں گے۔ لیکن یہ جو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہماری جو دکان ہے ہم اس پہ بورڈ لکھ کے، تو اس میں اردو ہونی چاہیے۔ ہمارا جو پوسٹر نکلے، راجنیتی کا پوسٹر نکلتا ہے، کتنے سارے پوسٹر دیکھتے ہوں گے، ایک اس میں اردو میں بھی اگر نکل جائے تو کتنا اچھا رہے گا۔ شادی کا کارڈ ہے، اور دوسرے آپ روز مرہ کی ڈائری جو اپنی بناتے ہیں، اس میں جو اپنا دودھ کا، چائے کا، گھر کا، راشن کا، سب کا حساب کتاب رکھتے ہیں، اس میں بھی آپ اردو استعمال کریں، اپنے تلفظ کو صحیح کریں، اور اردو کو فروغ جو ہوگا، میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیے اردو کو سرکاری طور پہ، سرکار کے تو بہت ساری اسکیمیں آتی ہیں، کروڑوں روپے جو ہے سرکار کا باڑ میں دیتا نہیں،
बाढ़ के बांध बनाने के लिए करोड़ों रुपए आते हैं, बांध बह जाते हैं। तो इसी तरह से कौमी कौंसिल बनाए फरोग उर्दू ज़बान, एक बहुत बड़ा इदारा सरकार ने दिया है और उसमें उर्दू के लिए बहुत बड़ा बजट है, 2-4 हजार करोड़ रुपए का बजट है, कई हजार करोड़ का बजट है, और उसके नाम से प्रोग्राम करते हैं। लेकिन उन प्रोग्रामों का भी असली फायदा आप जब भी उठा सकते हैं जब हमारी कौम जागेगी और खुद घरों में, क्योंकि हमारी दीनी तालीम, हमारा इस्लामी लिटरेचर, हमारी शरीयत के हदीसें वो ज़्यादातर उर्दू में है, फारसी में है, अरबी में है। तो हमें उन्हें जिंदा रखने के लिए और उन्हें पढ़ने के लिए हमें उर्दू को सीखना होगा और उर्दू को पढ़ाना होगा, उर्दू को बढ़ाना होगा। जब तक हम उर्दू को आगे नहीं, हम नहीं पढ़ेंगे तो दूसरे कौन पढ़ेगा? आज मैं देख रहा हूँ हिंदू समाज के जो पढ़ा लिखा तबका वो उर्दू सबसे ज्यादा पढ़ रहा है आज की तारीख में। आपके बराबर में ये भीमराव अम्बेडकर कॉलेज है, यहाँ के जो HOD है उर्दू के वो धर्मवीर जी है। धर्मवीर जी यहाँ के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उर्दू के हैं और उर्दू के लिए कितनी कोशिश कर रहे हैं आपको बताऊं मैं आपको। वो बहुत सारे बच्चों के एडमिशन कराते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनके लिए बहुत कोशिश करते हैं। तो आप सबको मिलकर के उर्दू के लिए काम करना होगा। चाशनी है, जो मोहब्बत है, जो प्यार है, दीगर जबान में नहीं है, हक सबका है। लेकिन चूंकि उर्दू हमारी हिंदुस्तान की एक दूसरी जबान है, ये हमारा हक है कि हम इसको आगे बढ़ाएं, आगे चलाएं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बोर्ड के ऊपर, हम अपनी शादी के कार्ड के अंदर, हम अपने घरों के अंदर, नेम प्लेट के अंदर, सब जगह उर्दू का मतलब अपनी तरफ से हम फरोग दें, आगे काम करें। बच्चों की तालीम में खुसूसन उर्दू के लिए हम आगे चलें, उर्दू बच्चों को पढ़ाएं, उर्दू की तालीम हम दें। ये तो उस जगह पर हम आ गए हैं कि जिन लोगों ने ये सोचा कि अगर किसी कौम को ख़त्म करना है तो उसकी ज़बान को ख़त्म कर दिया जाए, तो हम खुद इस चीज़ के इसमें फंस चुके हैं। हम अपने बच्चों को उर्दू की तालीम दिलाना नहीं चाहते हैं, हम अपने बच्चों को उर्दू से आगे ले जाना नहीं चाहते, जबकि उर्दू के अंदर बहुत सारे शोबाजात ऐसे हैं कि उनके अंदर जब आप आगे जाएंगे तो उसमें बहुत सारे आगे फायदे होते हैं। आगे बच्चों की तालीम में इजाफा होता है, बच्चे से डॉक्टर भी बनते हैं, हकीम भी बनते हैं, इंजीनियर भी बनते हैं। और अब तो अलहमदुलिल्लाह UPSC ने भी इस बात को मान लिया है कि अब अगर आप उर्दू से करना चाहते हैं तो UPSC में हमारा बच्चा उर्दू से IAS, IPS, IFS, IRS बन सकता है। लेकिन चूंकि हम खुद इस चीज के लिए तैयार नहीं है, हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है, हमें खुद उठना पड़ेगा, अपनी जबान को आगे लाने के लिए खुद आगे आना पड़ेगा, हमें खुद सीखना पड़ेगा, अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा और इस उर्दू जबान को आगे लाना पड़ेगा। जब हम आगे आएंगे तो ये हमारे जो रहबरान हैं, जो हमारे काउंसलर हैं इलाके की, या जो हमारे विधायक हैं MLA के, वो खुद अपनी नेम प्लेट जहाँ लगी हुई है उनको उर्दू में भी अपना नेम प्लेट पर अपना नाम लिखवाएंगे। लेकिन चूंकि हमारी जिम्मेदारी है, हम अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट रहे हैं, हमें आगे आना पड़ेगा और हमें इनको मजबूर करना पड़ेगा। भाई ये हमारा हक है, उर्दू हमारी जबान है। इस सिलसिले में मैं ये कहना चाहता हूँ कि मस्जिद तैयबा के बराबर में मदरसा है, मदरसा तालीम और कुरान है, उसमें बेसमेंट के अंदर हम तालीम का प्रोग्राम चला रहे हैं। वहाँ पे हम उर्दू का भी एक प्रोग्राम चला रहे हैं कि बच्चे आए और बच्चे पढ़ें। बल्कि वहाँ पे हमारा बच्चों के लिए भी तालीम में बालिगान की हैसियत से भी हम बड़ों को भी उर्दू पढ़ाने का काम करेंगे। तो उसमें ज्यादा से ज्यादा आप लोग जुड़े, अपने बच्चों को भेजें। भाई आपका काम सिर्फ ये है कि आपको इस जबान के मुताबिक अवेयर होना है, हमें खुद आगे बढ़ना है, अपने बच्चों को लेकर चलना है, आगे बच्चों को बढ़ाना है। इस जबान के मुताबिक मैं तो कहता हूँ कि आप आइए सेंटर में बैठिए, हम बताते हैं आपको उर्दू जबान से कितने बड़े फायदे हैं, कैसे कैसे आप अपने बच्चों को आगे ले जा सकते हैं, कौन सी तालीम में आप बच्चों को आगे ले जा सकते हैं। हमारे यहाँ हम बच्चों को गाइड भी करते हैं। इंग्लिश की तालीम का प्रोग्राम 8 से 9 में हमारे यहाँ मुसलसल चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और उर्दू के लिए भी हमने पीछे प्रोग्राम चलाया था, लेकिन बच्चों को न भेजना ये हमारे अंदर एक सबसे बड़ी बीमारी है कि हम खुद करके अपने बच्चों को नहीं भेज रहे हैं। हमें अपने बच्चों को भेजना चाहिए और इस तालीम के अंदर हमें बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए। हम बताते हैं, आप हमारे पास आइए, हम आपको बताएंगे कि उर्दू तालीम से जुड़ने में आपको कितने बड़े फायदे हैं, क्या क्या फायदे हैं। मैंने देखा बहुत